नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मे 10 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। युद्ध संपर्कित अनेक बड़ छोट खबर रही। यह सहित राज्य सरकार किसी नुआ योजना आसी। पाणीपाग ठारू आरंभ कर क्रिकेट संपर्कित गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। तेज आसतु आज सकाल आसी 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 हाई अलर्ट ओडिशा। हाई अलर्ट संपूर्ण ओडिशा। सेना प्रतिष्ठान मंदिर बंदर ठारू आरंभ कर उपकूल सुरक्षा कड़ाकड़ी करिसेंती ओडिशा सरकार। एने जिला स्तर ठारू घन घन बैठक राज्य स्तर पर्यंत बसुचे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा करिसेंती। तेबे जिला स्तर में एसपी जिलापाल माने सुरक्षा व्यवस्थार तदारख करिसेंती। चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटीर सुरक्षा व्यवस्था स्वतंत्र ध्यान देउचंती सरकार। नंबर 2 सबु राज्य को चिठी लिखिला केंद्र गृह मंत्रालय। प्रत्येक राज्यर मुख्य शासन सचिव को केंद्र गृह मंत्रालय तरफ चिठी लिखा जाइए। आश्रय स्थल प्रस्तुत रखा निर्देश दि जाइथिबा बेले आवश्यक स्थले तुरंत लोकों स्थानांतर करने को प्रस्तुत रुह। युद्ध परिस्थिति को नजर रखी पूर्ण प्रस्तुत रहिबाको निर्देश दि जाइए। तेबे सिविल डिफेन्स अनुसार जरूरी क्षमता प्रयोग करने को निर्देश दि जाइए। गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया चाहूँगी ताहले जोगाजोग करंतु प्रकाश एंटरप्राइज कोलकाता सहित। साड़ी स्टार्टिंग हो जाउची मात्र 115 टंका। कुर्ती मिली जाउची मात्र 53 टंका। छोट पिलांको आइटम मिली जाउची मात्र 36 टंका। ए टू जेड रेडीमेड गारमेंट आइटम अपन होलसेलिंग प्राइस रे बहुत कम रेट रे कोलकाता रे पाई परिबे। नंबर 3 मे मासरे पुणी बात्या आशंका। आसंता 16 रे पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर संलग्न उत्तर अंडमान सागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। तेबे यह लघुचाप अधिक घनीभूत हो पारे बोली अधिकांश मॉडल आकलन करुचंती। जेहेतु वर्तमान प्राक मौसमी बा बात्या ऋतु जारी रही एथिपाई पाणीपाग विभाग कहिছে कि यही लघुचाप बात्यार रूप नहीं पारे। तेबे 2021 मसीहा मे 23 तारिख रे सामुद्रिक झड़ एस घनीभूत होइथिला एवं 26 तारिख रे ओडिशार स्थलभाग अतिक्रम करिथिला। संभाव्य लघुचाप अधिक घनीभूत हेले बात्या आशंका रही ओडिशा को। नंबर 3 बाण एवं ड्रोन को बैन कले सरकार। देश में सांप्रतिक स्थिति को दृष्टि रखी गुजरात सरकार बड़ निष्पत्ति नैचंती। गुजरात रे बाण फुटाइबा एवं ड्रोन व्यवहार उपरे कटकणा लगा जाइछि। तेबे यही कटकणा आसंता 15 तारिख पर्यंत घोषणा होइछि। यह बलवत्तर वर्तमान 15 तारिख पर्यंत रहिबो। कौनसी उत्सव रे बाण फुटा जाई परिबो नाही किंबा ड्रोन र व्यवहार करा जाई परिबो नाही। यह संपूर्ण बयान होइछि। 4 पुरी रे हाई अलर्ट समुद्र पटु आक्रमण आशंका। भारत पाकिस्तान मध्य चलिथिबा उत्तेजना वृद्धि पाइबा परे ओडिशा रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। पाकिस्तान र विफल ड्रोन एवं मिसाइल आक्रमण र प्रयास विफल हेबा परे एबे राज्य रे सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। पुरी भली गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िकरे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी करने को कहा जाइछि। तेबे केंद्र गृह मंत्रालय निर्देश अनुसार ओडिशार 12टी जिला खोर्धा अनुगुल बालेश्वर भद्रक गंजाम कोरापुट संबलपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ ढेंकानाल एवं पुरी रे एबे सिविल डिफेन्स मॉक ड्रिल आयोजन करा जाइछि। नंबर 5 राज्य में बढ़ुची ताती। पुणी राज्य को फेरुचे भीषण ताती। कालबैशाखी प्रभाव कमिबा परे एबे राज्य में खरार प्रकोप बढ़िबार लागिछि। तेबे आसंता 3 दिन भितर तापमात्रा 4 डिग्री पर्यंत बढ़िबार आशंका रही। 10 रु 14 तारिख पर्यंत राज्य में कलबल करिब ग्रीष्म ज्वाला। अभ्यंतरण ओडिशा रे निया वर्षा हेब। उपकूल ओडिशा रे मध्य गरम गुळुगुळी अधिक हेब। जदिओ किछि जगह रे कालबैशाखी वर्षा संभावना रही मात्र राज्य में पूरा आग को आहुरी बढ़िब ताती 45 डिग्री पर्यंत छुई पारे पारद। नंबर 6 बढ़िला हीराकुद डैम रो सुरक्षा व्यवस्था। भारत पाकिस्तान रो उत्तेजना मध्य संभाव्य आक्रमण को दृष्टि रखी बढ़िला संबलपुर हीराकुद डैम रो सुरक्षा व्यवस्था। यह सहित पर्यटक मानकु एबे हीराकुद रे आसीबा को मना करा जाइछि। डैम रो उभय पार्श्व रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र व्यवस्था सहित लाइट मेसिन गन व्यवस्था मध्य करा जाइछि। नंबर 7 चलित मास शेष सुधा ओडिशा रे लागू हेबो नुआ अबकारी नीति। राज्य सरकार चलित मास शेष सुधा आनिबाकु जाउचंती राज्य अबकारी नीति। ए नै सूचना दैचंती अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिचंती एही पॉलिसी 3 वर्ष पई कार्यकारी हेबो। पूर्वरु अबकारी नीति केवल गोटिए वर्ष पई कार्यकारी हेउथिला। एबे अधिक विचार विमर्श करी राज्य सरकार पॉलिसी रे किछिटा परिवर्तन करिबाकु जाउचंती। विभिन्न राज्य
ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଭାରତ ବିଜୟ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ପାଇଁ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦିପୁର ପୁରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ, ଭାରତ ବିଜୟ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ବାତିଲ। ଆସନ୍ତା ମେ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର 29ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତେବେ ଏନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଶ୍ରୀନଗର, ଲୌହ, ଏହା ସହିତ ଯୋଧପୁର, ଅମୃତସର, ଭୁଜ, ଏହା ସହିତ ଜାମନଗର, ରାଜକୋଟ ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରଚୁର ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଗଲା। ପ୍ରଚୁର ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି କେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଔଷଧ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିତରଣଙ୍କୁ ଏପରି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ପରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ନମ୍ବର 11 ସହର ଭଳି ଗାଁ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମାଜର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଲା। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଛକ ଛକରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର 2କୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ଦେଶରେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ। ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସାରା ଦେଶରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଥିବା ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏବେ IOCL ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟାଙ୍କିରେ। ନମ୍ବର 14 ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି, ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଉଟିମାନେ କିଣି ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ରାସନ ଦୋକାନ ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଦେଶରେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ ଏବଂ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଅପରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଦଇତାପତି ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ
ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଦଇତାପତି ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କୈଫତ୍ର ତଲବ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ କୈଫତ ତଲବ ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୈଫତ ତଲବ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ 1955 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା IPL। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି, କାରଣ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ IPL ମ୍ୟାଚ୍। ସପ୍ତାହକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। IPL ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। IPLରେ ଆଉ 16ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ BCCI ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଏବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି BCCI। ନମ୍ବର 18 ଭାରତର 24ଟି ସହରକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଟାର୍ଗେଟ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର 24ଟି ସହରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ତେବେ Xରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଚେଷ୍ଟା ଗତ ମେ 8 ତାରିଖ ରାତିରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ସଫଳତାର ସହିତ ବିଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ସହରରେ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସାଇବର ଠକେଇର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମେ 10 ତାରିଖ 2025ରୁ ନାଗପୁରର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ UPI ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସାଇବର ଠକେଇ। ଏଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଜଳପଥରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଜଳପଥରେ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଉଛି ପୋଲିସ। ଭାରତ ଆତଙ୍କୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭୋଗରାଇ, ଉଦୟପୁର ଏବଂ ତଳସାରୀ ଜଳପଥରେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଭାରତ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ବସିଥିଲା ବୈଠକ। 3 ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ CDS ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଯାହାର ଫଟୋ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଭାରତ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ, ଏନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରେ। ନମ୍ବର 22 ଗୁଜବ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହିଲା SBI। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। SBI ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁଜବ ହୋଇଛି। ଏହାର ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି SBI। ସବୁ ATM ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ସବୁ ATM ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ SBI ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ପାକିସ୍ତାନ 400 ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତୁର୍କୀ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଭାରତ ଉପରେ ହାମଲା କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବିଶେଷ କରି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନୌସେନା ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ମେ 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ହାମଲା ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ମିସାଇଲକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 24 ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଛି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। 12,000 ବେଡ୍ ଏବଂ ICU ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି।
ନମ୍ବର 25 ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 1960ରେ ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକା କେବଳ ଫେସିଲିଟେଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବରୋଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ବଙ୍ଗା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଧୋନି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ। ସମସ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।